بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر شامل کریں گے۔ بلوچستان کے ضلع دکی کی ایک مقامی کول کمپنی پر نامعلوم مسلح افراد کا حملہ، ایک پولیس اہلکار سمیت 21 جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ دکی کی ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے حملہ آوروں نے 10 کوئلہ کانوں کے انجن کو بھی آگ لگا کر نظر آتش کر دیا۔ حکام کے مطابق حملے میں ہینڈ گرینیڈ اور راکٹ لانچر سمیت دیگر بڑے ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق کوئلے کی کانوں پر حملے میں اموات کی تعداد بڑھنے کا خدشہ۔ مسلح افراد نے مزدوروں کو ٹولیوں کی شکل میں یکجا کر کے فائرنگ کی۔ ہسپتال حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق کارکنوں کا تعلق قلعہ سیف اللہ، پشین، یوب اور مسلم باغ سے ہے۔ 3 کارکنوں کا تعلق افغانستان سے بھی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے وفد میں ترجمان اسلم غوری اور امیر جمعیت علماء اسلام فاٹا مولانا جمال الدین شامل۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد میں نوید قمر، مرتضی وہاب اور جمیل سومرو شامل ہیں۔ ملاقات کے بعد بلاول بھٹو وفد کے ہمراہ واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ بی نیوز رضوان عباسی سے۔ رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات کی ہے، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور آئینی ترمیم کے حوالے سے تفصیلی مشاورت ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملکی مفاد میں مجوزہ ترمیم پر متفقہ لائحہ عمل پر غور کیا ہے اور طے کرنے پر زور بھی دیا ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد میں وفاقی وزیر نوید قمر، سندھ کے مشیر مرتضی وہاب اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جمیل سومرو شامل تھے، اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری اور فاٹا کے امیر مولانا جمال الدین بھی شریک تھے۔ ملاقات میں آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ ملکی سیاسی چیلنجز پر بھی تبادلہ خیال ہوا اور آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی بہت ساری جو تجاویز تھیں ان پر بھی غور کیا گیا، اور یہ گزشتہ روز بھی پیپلز پارٹی کا ایک وفد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے جی رضوان عباسی آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ Ourselves quite openly, quite constructively, and also in a very family-like manner, as mentioned by His Excellency Minister Abdul Halim Khan. And throughout these discussions over the last 3 days, we have spoke about the strong connection between Saudi Arabia and Pakistan. And I think it's quite telling that the capital of Pakistan, the city we're in, is called Islamabad, the city of Islam. آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ پیش کر دیا ہے۔ پیکج ہے اس کے ان رائٹنگ بھی جو تجاویز ہماری ہیں اور جو تجاویز بار باڈیز نے اس دن ایگزامن کی تھی، کچھ ان کی تجاویز تھی، وہ بھی کمیٹی کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر کوئی ججز کی ٹرانسفر ہے تو وہ اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہو، صدر کے پاس نہ ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے شیئر کی۔ جو صوبائی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وفاقی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ وزیر قانون نے بہت تفصیلی انگیجمنٹ رکھا۔ ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ایک میننگ فل انگیجمنٹ کر سکیں گے۔ آج پہلی مرتبہ اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اب اس کے بعد بات چیت شروع ہوگی گورنمنٹ سائڈ کے ساتھ ہماری، اور دیکھتے ہیں پھر بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ جے یو آئی پیپلز پارٹی بات چیت کرے گی آپس میں، وہ کوشش کریں گے کہ ایک ڈرافٹ پہ اتفاق ہو۔ آرٹیکل کچھ ججز ریلیٹڈ کچھ آرٹیکلس تھے، وہ لا منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے وکیلوں نے کچھ فیڈ بیک ان پہ یہ دیا۔ کل کے آج کی میٹنگ ختم ہے، کل کے لیے دیا ہے 12 بجے۔ ہماری ریکویسٹ تو یہی تھی کہ منڈے پہ لے جائے، بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل 12 بجے ہم نے کرنا ہے، اور کل تک دیکھتے ہیں کہ کیا ڈرافٹ۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मैं फसादी टोले ने मईशत को तबाह करने की कोशिश की है। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। एक सूबे की जानिब से वफाक पर लश्कर कुशी गैर आईनी थी। जनूबी जत्थे ने मुल्क भर में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। फसादी टोले के धरनों से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। उनका मकसद था कि लाशें गिरें और मुल्क में अफरा तफरी फैले। पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद की फैमिली को सब्र इस्तेकामत का मुजस्मा पाया। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद एहलकार अब्दुल हमीद शाह को खराज तहसीन पेश करते हैं। डी चौक पर दिन फसादियों ने फसाद बर्पा किए रखा और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को जो अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। लश्करकशी हो रही थी एक सूबे की तरफ से, वफाक के ऊपर जो हमला किया जा रहा था, मैं समझता हूं कि न सिर्फ वो सरीहन गैर आइनी था, गैर कानूनी था, वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर और पाकिस्तान के जो ये मंसूबे उनको खुदा न खास्ता खाक में मिलाने के लिए, लेकिन आपने अपनी जुर्रत, बहादुरी और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। वेलकम बैक। गवर्नर बलोचिस्तान जाफिर मंदोखिल कहते हैं मजदूरों की जान लेना इंतहाई सफाक अमल है। मजदूर के कत्ल से पूरा खानदान मुतासर होता है। समाज दुश्मन अनासर ने बेरहमी से खानदान का वाहिद कफील छीन लिया। वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 2 दिन में कोयटा का दौरा करूंगा। पहले कौमियत के नाम पर पंजाबियों को कत्ल किया जाता था। एक तरफ हुकूक की बात की जाती थी, दूसरी तरफ लोगों को कत्ल किया जाता था। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए भरपूर एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत अपने शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रही है। कोयला के मासूम मजदूरों के वहशाना कत्ल पे सोगवार है। ये घिनौना और गैर इंसानी अमल है और हम इसकी वाज़ेह तौर पर मज़म्मत करते हैं। हर मजदूर अपने पूरे ख़ानदान का वाहिद कफ़ील होता है। मजदूर के कत्ल से पूरे ख़ानदान भी मुतासर होते हैं। ये पूरे ख़ानदान का कत्ल है। आज समाज दुश्मन असर ने बेरहमी से, बहुत बेरहमी से इनसे वो वाहिद कफ़ील भी छीन लिया है। ये यकीनदानी कराते हैं कि हम इसकी रोकथाम भी करेंगे और इसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। भरपूर। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे कि मैं खुद भी विजिट करूंगा, कोयटा आऊंगा 1-2 दिन में। पंजाब असम्बली का इजलास में गर्मा गर्मी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपोजिशन रुकन असम्बली राना आफ्ताब अहमद खान पुलिस के रवैये पर फट पड़े। स्पीकर पंजाब असम्बली ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा एहतजाज की आड़ में जलाओ घेराव और सड़कें बंद करना भी नामुनासिब अमल है। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। रुकन असम्बली आशिका रियाज फित्याना का अहसन रियाज फित्याना की बाजियाबी के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मुतालिबा। कहती हैं मेरे बेटे को अगवा किया गया। वज़ीर कानून ने कहा आशिका रियाज फित्याना की पूरी मदद करने को तैयार हैं। उम्मीद है जल्द अहसन रियाज फित्याना घर वापस आएंगे। मेरे दरवाजे तमाम अरकान असम्बली के लिए खुले हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हमारे एक रावलपिंडी के रुकन पर कातिलाना हमला हुआ है। एक रुकन की गिरफ्तारी मेरे इल्म में है। स्पीकर ने PTI अरकान की गिरफ्तारी के वजूहात जानने के लिए वज़ीर पार्लिमानी अमूर को 10 मिनट का वक्त भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी वकला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमे में दौरान समाज सख्त रिमार्क्स। प्लेट में इतना ही खाना डालें जितना खा सके। वकील को इतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने वो चला सके। दरख्वास्त गुजार की वकील के साथ खुद काले कोर्ट में पेशी पर भी चीफ जस्टिस पर हम ये कौन है जो साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तफसार वकील ने मौकिफ पेश किया। ये दरख्वास्त गुजार हैं और खुद हाई कोर्ट के वकील भी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ये इसलिए साथ खड़े हैं कि हम पर प्रेशर डाल सकें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है। जलाओ घेराओ बदमाशी ये हो रहा है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस बरहम हो गए। उन्होंने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कौन खड़ा है। जलाओ घेराव करते हैं, बदमाशी करते हैं, यही सब हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बरहमी का इजहार किया।